નમસ્કાર, આપનું ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। ગાયત્રી પ્રત્યક્ષ પંચાંગના 50 વર્ષ પૂર્ણ થતા સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ ઉજવાયો। રાષ્ટ્રીય પંચાંગ દિવસના નિમિત્તે ગાયત્રી પ્રત્યક્ષ પંચાંગના 50 વર્ષ પૂર્ણ થતા સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ અવસરે વિશેષ પંચાંગ પરિષદ યોજાઈ, જેમાં ભારતભરના 90થી વધુ પંચાંગકર્તાઓ અને જ્યોતિષવિદોએ હાજરી આપી હતી। પરિષદ દરમિયાન રાષ્ટ્રીય તહેવારો દેશભરમાં એક જ દિવસે અને એક જ તિથિએ ઉજવાય તે માટે સંકલિત પંચાંગ વ્યવસ્થા અંગે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ થઈ। વિભિન્ન પ્રાંતોમાં તિથિ ભેદને કારણે ઊભી થતી અસમાનતાને દૂર કરી એકરૂપતા લાવવા માટે સહમતિના પ્રયત્નો પર ભાર મુકાયો। વક્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે પંચાંગ માત્ર ધાર્મિક ગ્રંથ નહીં, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સમય ગણનાની વૈજ્ઞાનિક પરંપરાનો આધારસ્તંભ છે। 15 વર્ષ પૂર્ણ કરનાર ગાયત્રી પ્રત્યક્ષ પંચાંગે સમાજમાં વિશ્વસનીયતા અને પ્રામાણિકતા જાળવી રાખી મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે। કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ પંચાંગની પરંપરા, વૈદિક ગણિત અને ખગોળશાસ્ત્રના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો અને આવનારી પેઢી સુધી આ જ્ઞાન પરંપરા પહોંચાડવાની અપીલ કરી। મારું નામ બાલકૃષ્ણ રઘુનાથ શાસ્ત્રી, ગાયત્રી પંચાંગ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ। સર, આજે ગાયત્રી પ્રત્યક્ષ પંચાંગ પરિવાર અહીંયા એકત્રિત થયો છે। શું મુદ્દા છે ને શું ચર્ચા થશે? અત્યારે ગાયત્રી પ્રત્યક્ષ પંચાંગ એકત્ર નથી થયો, પણ ગાયત્રી પ્રત્યક્ષ પંચાંગ દ્વારા ભારતભરના પંચાંગકર્તાઓનું અહીંયા સંમેલન કરવામાં આવ્યું છે અને ગાયત્રી પંચાંગને 50 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે। અને ભારત વર્ષના તમામ પંચાંગકર્તાઓ ભેગા થઈ અને એક વાક્યતા ઉપર આવા સિદ્ધાંતોની સમીક્ષા કરવા માટે બધા ભેગા થયા છે। તિથિ પર્વ નિર્ણય કરવા માટે અમે બધા ભેગા થયા છીએ અને તિથિ પર્વ નિર્ણયનો કાર્યક્રમ અત્યારે ચાલુ છે અને અમે બધા સારી રીતનો એકજૂટ થઈ એકરૂપતાથી સારો નિર્ણય લઈ અને લોકભોગી લોક ઉપયોગી થાય એવા કાર્ય કરવાના છીએ। આજે મેઇન કયા મુદ્દા પર વાતચીત થશે? મેઇન મુદ્દાઓ અમારા છે કે હોળી, દિવાળી જે દર વર્ષે સમસ્યાઓ હતી કે બે થાય છે, અમુક વાર તહેવાર ડબલ ઉજવાઈ રહ્યા છે, તો એના વિશે અમે શાસ્ત્રીય જે શુદ્ધ નિર્ણય હશે અમે કરીશું। मैं पंडित सुरेश गौड़ सुमेरपुर राजस्थान से आया हूँ। मैं सनातन ज्योतिष पंचांग का प्रकाशक और संपादक हूँ। अहमदाबाद में गायत्री प्रत्यक्ष पंचांग द्वारा आयोजित 50वें वर्ष के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया गया है। यहाँ देश के चारों कोनों से, चारों दिशाओं से, हर भाषा और हर प्रांत के पंचांगकर्ता आए हैं और यहाँ पर कल तो मनाया गया था स्वर्ण जयंती महोत्सव और आज व्रत पर्वों की एक रूपता, एक वाक्यता के लिए पंचांगकारों की बैठक और मीटिंग रखी गई है, जिसमें एक सहमति से निर्णय लिया जाएगा कि भारतवर्ष में सनातन धर्म के होने वाले व्रत और पर्व है एक ही तिथि को मनाया जाए। इस प्रकार है ये आयोजन दव्य परिवार ने किया है और हम सभी पंचांगकर्ता दव्य परिवार का आभार भी व्यक्त करते हैं और विद्वत सम्मान भी रखा गया है, जहां देश के पंचांगकारों और विद्वानों को सम्मानित किया गया है। मेरा नाम चिवकुल शेषाचल शर्मा सिद्धांती, मैं हैदराबाद से हूँ। वराह मिहिर दृक् सिद्धांत सनातन पंचांग का पंचांग करता हूँ। कई नव वर्ष से इस पंचांग का रचना कर रहा हूँ और गायत्री पंचांग के 50वें वर्ष शुभ अवसर पर आमंत्रित किए हैं और यहाँ पर आने पर ये पता चला कि ये 50 साल ही नहीं, ये बहुत बड़ा धरोहर है ये पंचांग का और इतना लोकप्रिय पंचांग है। सारी गुजरात में अत्यंत लोकप्रिय पंचांग गायत्री पंचांग है और ये गुजराती में रहने से हम पढ़ नहीं पाते, मगर इसमें जो वैल्यूज़ है, जो अंक है, वो समझने से हमारा पंचांग से और इनके पंचांग में अंतर शायद 1 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं है। एक परफेक्ट रिज़ल्ट रहता है और इस अवसर पर गायत्री पंचांग का मूल पुरुष रघुनाथ शास्त्री जी ने जो काम 50 साल पहले शुरू किया है, उन्होंने उनके दोनों सुपुत्र बालकृष्ण शास्त्री जी और राजेंद्र शास्त्री जी दोनों ने बरकरार रखा है और आगे लेके आए। कई कुटुंब में हम ये देखते हैं कि बच्चे 2 है तो पंचांग दोनों अलग अलग से डालते हैं। ऐसा नहीं होते हुए दोनों अपने पिताजी के श्रद्धा को बरकरार रखे
आगे ले जा रहे हैं और हमें ये आशा है इनके बेटे कंदर्प है उन्होंने भी आगे ले जाके आगे चलते चलते हम हीरक जयंती अत्यंत समीपन में मनाएंगे और आगे चलते उनके पोते हैं उन्हें लेके शत जयंती तक ये बरकरार रहना है। इस लोकप्रियता गायत्री पंचांग का लोकप्रियता और अत्यंत प्राचुर्य बन के आगे चलना है और आज हमें ये पता चला है कि अभी तक ये गुजराती में भाषा में निकल रही है। अब ये इस 50वीं वर्ष से ये गायत्री पंचांग हिंदी में भी चालू होने वाली है और देश भर में अभी तो गायत्री पंचांग गुजराती में रहने से खाली इस प्रांत तक सीमित हो गई, गुजरात भाषा वाले तक सीमित रही। अब ये हिंदी भाषा में आके पूरे भारत देश में इसकी लोकप्रियता और बढ़ेगी इस आशा के साथ और हमारे आशीर्वाद है इस गायत्री पंचांग का पंचांगकर्ता बालू भाई और राजू भाई दोनों ने इसको आगे ले जाएंगे। हमें यह संपूर्ण विश्वास है। इस बात से इधर आने के बाद आज कल 50वीं सालगिरह हुआ है और आज व्रत पर्व निर्णय प्लवंग नाम संवत्सर का व्रत पर्व निर्णय का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम भाग लेने के हमको आमंत्रित करके भाग लेने का सौभाग्य हमें दिया है। इसके लिए हमें हमारा धन्यवाद हम प्रकट करते हैं। राज ज्योतिषी पंडित अभिषेक बाबूलाल जोशी जोधपुर से आए हैं। जोशी जी के पंचांग का संपादक हूँ। गायत्री प्रत्यक्ष पंचांग के स्वर्ण जयंती अवसर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत और भारत के बाहर से करीब 150 प्रतिनिधियों ने इसमें सहभागिता की। गत दिवस सभी का विशेष रूप से सम्मान और अभिनंदन किया गया है। आज व्रत पर्वों की एक वाक्यता के लिए 45 से ऊपर पंचांगकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो आने वाले सन 2027 और 28 में व्रत पर्व आने वाले हैं, उनके लिए एक मत होने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं गायत्री परिवार प्रत्यक्ष पंचांग परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उन्होंने जो ये कार्य किया है वास्तव में अनुकरणीय है और सभी पंचांगकर्ताओं को इससे प्रेरणा भी लेना चाहिए। મારું નામ જ્યોતિ મનુભાઈ ભટ્ટ છે। હું જન્મભૂમિ પંચાંગની મુખ્ય સંપાદિકા છું અને મુંબઈથી આવી છું। અમારું પંચાંગ મુંબઈથી પબ્લિશ થાય છે અને મારા પંચાંગ સાથે બાળુભાઈ રાજુભાઈ બધા જ જોડાયા છે। અમે લોકો એકદમ મળી સંપીને કામ કરીએ છીએ। અમારા પંચાંગ માટે પણ એ લોકો કામ કરે છે, હું એમને માટે કામ કરું છું। આજે પ્રત્યક્ષ પંચાંગ પરિવાર માટે આવ્યા છો, શું ક્યાંથી આવ્યા છો અને કઈ રીતનું માન સન્માન થયું તમારું? હા, મારું સન્માન તો આ લોકો એટલું બધું કરે છે કે હું સન્માનથી થાકી જાઉં છું। હું એ લોકોને એ જ કહું છું, જ્યારે પણ મળે ત્યારે રસ્તા પર પણ હોય ને તોય પગે લાગશે। મેં કીધું એવું બધું મને જરા ઓડ લાગે છે। એ લોકો મને બહુ જ સન્માન આપે છે, એટલે એને માટે મારે કંઈ બોલવા જેવું છે જ નહીં। આજે શું મુદ્દાઓ ઉપર ચર્ચા ચાલી? આજે અમારે પંચાંગમાં જે બધા તહેવારો આવે છે એ આખા ભારતના તહેવાર પંચાંગની અંદર અલગ અલગ તારીખોમાં હોય। દાખલા તરીકે અત્યારે હોળી છે, એકચ્યુઅલમાં 2 ને 3 એમ તારીખે છે અને બહાર એવી રીતે પ્રોપરગંડા થઈ ગયો છે કે 3 અને 4 તારીખે। દેટ મીન્સ એક વાક્યતા નથી। તો અમે લોકો આવતા વર્ષ માટે આવી રીતે ભેગા થઈને એક વાક્યતા આવતા વર્ષના તહેવારોમાં આવી શકે એટલા માટે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ। એક વાક્યતા આવે તો આખા ભારત વર્ષના બધા જ લોકો એક સાથે તહેવાર ઉજવી શકે। બેંક હોલિડે, જાહેર તહેવારો એ બધી એક આવે। અત્યારે શું થાય છે, અમુક રાજ્યમાં આ તારીખ, અમુક રાજ્યમાં આ તારીખ, એને બદલે એની પણ એક વાક્યતા થાય એની અમે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ। રાજેન્દ્ર રઘુનાથ દવે, ગાયત્રી પ્રત્યક્ષ પંચાંગ, અમદાવાદ। આજે પ્રત્યેક પંચાંગ પરિવાર તરફથી સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 50 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, શું મુદ્દાઓ છે અને શું ચર્ચાઓ છે? આજે અમારા ગાયત્રી પંચાંગને 50 વર્ષ પૂરા થયા છે। એ નિમિત્તે સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ ગઈકાલે એટલે કે 28 ફેબ્રુઆરી અને આજે 1 માર્ચ ગઈકાલે રાષ્ટ્રીય પંચાંગ દિવસ હતો। તો એ નિમિત્તે આપણે આ પંચાંગ પરિષદનું એક આયોજન કર્યું હતું, જેમાં ભારતભરના લગભગ સમજો ને કે 90થી વધારે
પંચાંગકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવ્યા છે, પંજાબથી આવ્યા છે, હરિયાણાથી આવ્યા છે, નાગપુર મહારાષ્ટ્રથી આવ્યા છે, મુંબઈ જન્મભૂમિ લાટકર પંચાંગ, આવા કેટલાય પંચાંગો જે ભારતભરમાં સુપ્રસિદ્ધ પંચાંગો છે, જે વર્ષોથી પંચાંગ પ્રણાલીમાં જે લોકો છે એ લોકો અહીંયા પધાર્યા છે અમારા માનને સન્માન આપીને. અને આજે બીજા દિવસ એટલે કે આજે 1 માર્ચે અહીંયા આગળ પંચાંગકર્તાઓ એક ગોષ્ઠી કરી રહ્યા છે. ગોષ્ઠી એટલે કે જે શાસ્ત્ર પ્રમાણે કે વ્રત તહેવારનો એક શાસ્ત્રાર્થ, એક મેસેજ પબ્લિકમાં, એક મેસેજ જાય કે ભાઈ એક તહેવાર છે તો એક તહેવાર બધા પ્રાંતોમાં એક સાથે ઉજવાય એવો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. એટલા માટે આજે પંચાંગકર્તાઓ અહીંયા પધાર્યા છે. શું મુદ્દાઓ છે ને શું ચર્ચા ચાલે? ચર્ચા અને મુદ્દા એ શાસ્ત્રાર્થ ઉપર હોય છે. જેમ કે જાહેર તહેવારો હોય છે અને એ એક વાક્યતા રહે. અને આમાં સરકાર બહુ મોટો ભાગ ભજવી રહી છે, કારણ કે સરકારો પોતાની રજાઓ માટે કરીને તહેવારોને આગા પાછા કરે છે. જ્યારે પંચાંગકર્તાઓ તિથિ શાસ્ત્ર પ્રમાણે એક વાક્યતા પ્રમાણે આવે છે, પણ જ્યારે કોઈ તહેવાર શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિએ નથી ઉજવાતો ત્યારે જ કેલેન્ડરોમાં જે ભારતીય કેલેન્ડરો હોય છે, જે સરકારી બાબુઓ દ્વારા જે કેલેન્ડર તૈયાર કરવામાં આવે છે અને એમાં ને પંચાંગમાં અચૂક ભેદ હોય છે અને એ ભેદને કારણે પબ્લિક અસમંજમાં આવે છે અને તકલીફમાં આવે છે. તો આ એક જ ખાલી પંચાંગકર્તાઓ તરફથી એક જ જે ભારતીય પંચાંગ પરિષદ છે એના તરફથી સરકારીમાં જે બેઠા છે એમને એક જ નિવેદન છે કે પંચાંગકર્તાઓ સાથે મળીને એક બેઠક કરીને એક વાક્યતા, એક તહેવાર રહે અને જેથી ભારતભરમાં પૂરો, જેમ કે દિવાળી છે તો 2 દિવાળી ના થાય, હોળી છે તો 2 હોળી ના થાય, એવી અમે એમને ગુજરાત રાજ્યને અને બીજા બધા રાજ્યોને, ભારત દેશના થતા બધાને એમને નિવેદન કરીએ છીએ, અરજી કરીએ છીએ પંચાંગ પરિવાર વતી કે ભાઈ એક વાક્યતા રહે. માટે પંચાંગકર્તાઓને બોલાવીને એક વાક્યતા રહે એના માટે કંઈક વિચારવું જોઈએ. પંચાંગકર્તા જે હિન્દુ શાસ્ત્રને લઈને જે આ શું કહેવાય અવગણો છે, શું સંદેશ આપશો તમે? આ એક જ સંદેશ છે પંચાંગકર્તાઓ માટે ખાસ, કારણ કે જો મતભેદ તો હોઈ શકે છે, કારણ કે પ્રાંતોના હિસાબે એ મતભેદ રહેવાના. અમુક પ્રાંતોમાં અમુક તહેવારો ઉજવાતા હોય છે જે પ્રસિદ્ધ નથી હોતા, પણ જે પ્રસિદ્ધ તહેવાર છે કે જેને પૂરો ભારત દેશ ઉજવે છે એમાં એક વાક્યતા રહે. એના માટે ખાસ પંચાંગકર્તાઓ નિવેદન છે કે આપણા જે ધર્મશાસ્ત્રો છે, જેને કે ધર્મ સિંધુ છે, નિર્ણય સિંધુ છે, વ્રત પરિચય છે, આવા જે ગ્રંથો જે આપણા ઋષિમુનિઓ લખી ગયા છે એના આધારે એક વાક્યતા રહે અને એને સંપૂર્ણ સમજીને શાસ્ત્રોક્ત પ્રમાણે પોતાના પંચાંગમાં જો પીરસવામાં આવે તો અચૂક એક તહેવાર રહેશે, એક સંદેશો જશે. તો તમામ પંચાંગકર્તાઓને ગાયત્રી પ્રત્યક્ષ પંચાંગ તરફથી નમ્ર નિવેદન છે કે ધર્મ સિંધુ, નિર્ણય સિંધુ, વ્રત પરિચય આવા ઇત્યાદિ જે ગ્રંથો છે, ભારતીય ગ્રંથો છે, એમને ધ્યાનમાં લઈને વ્રતનો નિર્ણય કરે, જેથી આપણે બધા એક વાક્યતા, એક સમાન રહી શકીએ. तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें.